کسی بھی قیمت پر عمران خان کو گرفتار کیا جائے، آج ہی گرفتار کیا جائے، پھر اس کے لیے چاہے جتنا بڑا تماشا لگ جائے، چاہے اس کے لیے خون خرابہ ہو جائے، جو بھی ہو کسی بھی قیمت پر آج ہی عمران خان کو گرفتار کرنا ہے۔ اس سلسلے میں 1000 سے زائد پولیس اہلکار الرٹ کھڑے ہوئے ہیں کہ بس انہیں حکم ہوگا اور عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد پی ٹی آئی کیا کرے گی، کارکنان کیا کریں گے؟ خان نے ہنگامی خطاب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور کچھ خبریں زمان پارک سے آ رہی ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر خان گرفتاری دے دیتا ہے، جیل چلا جاتا ہے، کیمپین کیسے کریں گے اور کیا ملک کے اندر افراتفری ہوگی، کس طرح سے معاملات سے نپٹا جائے گا، اس کے لیے بھی پلان جناب تیار ہو چکا ہے۔ پولیس نے شیلنگ، آنسو گیس، لاٹھی چارج سب کچھ تیاری کر لی ہوئی ہے، اور مراد سعید نے تو آج عمران خان کا ہیلی کاپٹر مار گرانے کا جو دعویٰ کیا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے جی اسلام آباد پولیس نے کہہ دیا کہ چاہے کوئی بھی مقدمہ بناؤ، چاہے کوئی بھی مقدمہ بناؤ، کچھ بھی کرو، کسی پرانے مقدمے میں، کسی نئے مقدمے میں عمران خان گرفتار ہونے چاہیے، کسی بھی قیمت میں۔ عمران خان نہ صرف گرفتار ہو بلکہ گرفتار کر کے اسلام آباد لانا چاہیے، لے کر آنا ہے، اس سے ہم ٹلنے والے نہیں ہیں۔ باقی خبریں میں بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے اس وقت ملک کا کوئی حکمران، کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ یہ بتا دے کہ عمران خان کا جرم کیا ہے۔ کیا جرم ہے کہ اس شخص نے گولیاں کھائیں، اس کو انصاف نہیں ملا، وہ اپنے لیے انصاف مانگتا ہے، اس کا یہ جرم ہے؟ وہ اسمبلیاں توڑ کے بیٹھا ہوا ہے، آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن ہو، لاہور ہائی کورٹ کہتی ہے 90 دن کے اندر الیکشن کرواؤ، سپریم کورٹ نے کہہ دیا، ملک کے سپریم کمانڈر نے کہہ دیا 90 دن میں الیکشن کرواؤ، کوئی الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا یہ قصور ہے؟ ڈالر 300 روپے کو چھو چکا ہے، کیا اس کا یہ قصور ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بے شرمو شرم کرو؟ ڈالر کہاں پہ پہنچ گیا ہے، مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 40% تک پہنچ رہی ہے، یہ قصور عمران خان کا ہے۔ 84 سے 85 رکنی کابینہ بن چکی ہے، یہ قصور ہے عمران خان کا؟ یعنی وزیر ہر طرف اٹ پٹیں تو نیچے سے وزیر نکلتا ہے، تو یہ قصور ہے عمران خان کا؟ یعنی جو لوگ 20,000 کماتے تھے آج وہ 8,000 ان کی آمدن رہ گئی ہے، اتنی انفلیشن ہو گئی ہے، یہ قصور ہے عمران خان کا؟ آج آئی ایم ایف پاکستان کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور ملک جو ہے وہ دیوالیہ ٹیکنیکلی ہو چکا ہے، یہ قصور ہے عمران خان کا؟ یہ قصور ہے عمران خان کا کہ وہ کہتا ہے کہ ارشد شریف کے قاتلوں کو معاف نہیں کروں گا؟ وہ کوئی جرم تو بتاؤ، کوئی جرم تو بتاؤ کہ اس نے کیا کیا ہے؟ یعنی آج جو ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، کیا اس کا ذمہ دار عمران خان ہے؟ جو ذمہ دار ہیں، جو ملک دشمن ہیں، جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، وہ تو کہتے ہیں نہیں دیں گے استعفیٰ، جو ہوتا ہے کر لو۔ اور جو شخص چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ ہائے میری قوم بھوکی مر گئی، ہائے میری قوم کا تم نے کیا کچومر نکال دیا، اس شخص وہ ذمہ دار ہے؟ یعنی یہ پاکستانیوں کو گھر میں بیٹھ کر جو مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ طے کرنا ہوگا، اپنے ذہن میں خاکہ بنانا ہوگا کہ آخر عمران خان کو گرفتار کر رہے ہیں تو کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ کوئی وجہ، کوئی منطق، کوئی پڑھا لکھا دور ہے، جدید دور ہے، کوئی منطق، کوئی ریزن کہ یار یہ وجہ ہے کہ اس وجہ سے عمران خان کا گرفتار ہونا ضروری ہے، یہ انتشار پھیلا رہا ہے، اس نے مہنگائی کر دی ہے، اس نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے، اس نے یہ قانون توڑا ہے، اس نے یہ آئین توڑا ہے؟ کوئی نکتہ تو سمجھاؤ، کوئی ہے وجہ؟ یعنی ایک شخص مظلوم بھی ہے، گولیاں کھا کے جان خطرے میں ڈال کے جو ہے وہ در کے دھکے بھی کھا رہا ہے عدالتوں کے، ایک شخص تم عدالتوں سے، تم طاقتوروں کو وہ جھانسا دے کے، اور شیخ رشید نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھیجا نواز شریف کو باہر، اور 50 روپے کا سٹامپ عدالتوں کو دے کر وہ گیا ہوا ہے، وہ نہیں واپس آ رہا، تمہاری جرت بھی نہیں ہوئی،
कोशिश भी नहीं की इंटरपोल के जरिए कि उसको लाया जाए, लेकिन एक शख्स बैठा हुआ है, हर जब हुक्म होता है वो भागता है अदालतों की तरफ, वो जाता है अदालतों का एहतराम करता है। तुम यहां पे ट्रक वाली जो और तराजू को पलड़े बराबर करो, जो जजेस को गालियां दो का मनसूबा बनाया जा रहा है, वो मनसूबा चला हुआ है। वो जाके जज ज़ेबा चौधरी से भी माफी मांगता है, उसका ये कसूर है। आप जनाब आंसू गैस के शेल जो मेरे पास खबर आई है ज़मान पार्क पहुंचा दिए गए, क्योंकि फैसला हो चुका है ना, गिरफ्तार करना है। फिर उसके लिए जो भी रियासत अपना जबर अपनी फोर्स इस्तेमाल करे, वो जनाब आंसू गैस के शेल हज़ारों वहाँ पे पहुँच चुकी हैं। CCPO ऑफिस के अंदर पुलिस भी इकट्ठी होना शुरू हो गई है। कुछ पुलिस ज़मान पार्क इस वक्त तक पहुँच चुकी है और उसने ज़मान पार्क को पहुँचा हुआ भारी नफरी, पंजाब पुलिस की भारी नफरी जनाब तैयार है। और इस सिलसिले में 1,000 के करीब स्टैंड बाय पे पुलिस जो है एहलकार हैं वो खड़े हुए हैं कि जैसे हुक्म हो वो ज़मान पार्क के अंदर मार धाड़ करेंगे और इमरान खान को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अंदर मुशावरत इस वक्त जारी है कि अगर इमरान खान गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या करेंगे। एक तो यह कि जेल भरो तारीख भी शुरू हो सकती है दोबारा से अगर इमरान खान गिरफ्तार हो जाते हैं, और उसके बाद मुल्क के तमाम शहरों के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, यानी पूरा मुल्क पहिया जाम ऐसे बंद, पूरा मुल्क निजाम रुक जाएगा, पहिया रुक जाएगा, तमाम शहर बंद करने का मंसूबा बना लिया गया है। इमरान खान जेल में चले जाते हैं तो इलेक्शन कैंपेन कैसे चलेगी, इस हवाले से भी मुशावरत जारी है। और हो सकता है इमरान खान खुद ही गिरफ्तारी दे भी दें। और कुछ देर के बाद जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ज़रा ये बता रहे हैं इमरान खान कौम से और अपनी पार्टी से खिताब भी कर सकते हैं कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाता हूँ या मैं खुद ही गिरफ्तारी दे देता हूँ तो फिर मेरी कौम ने क्या करना है। और याद रखिए इमरान खान के कत्ल का मंसूबा है। बोल न्यूज़ पे मुराद सईद ने आपसे कुछ देर पहले गुफ्तगू की है, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जब हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे थे उस वक्त यह भी मंसूबा था कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर मार गिराया जाए फ़ज़ा के अंदर ही, और इसके लिए अटैम्प्ट भी हुई थी। वो कहते हैं ये खबर टीवी पर नहीं चली। इमरान खान का हेलीकॉप्टर गिराने की कोशिश की गई और 2 दफ़ा आपको याद होगा, एक दफ़ा खान पता नहीं बिहाड़ी शाह या साहिवाल से जलसा करके वापस आ रहे थे, हेलीकॉप्टर ख़राब हो गया था। एक दफ़ा खान बनी गाला से लाहौर के लिए उड़े थे, दोबारा जहाज़ जो है वो उतार लिया गया था, उस वक्त भी कोई फ़नी ख़राबी थी। तो मुराद सईद कहते हैं कि कौम को क्यों नहीं बताते, टीवी पर ऐसी खबरें क्यों नहीं चलती कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर इन्होंने मार गिराने की साजिश की, या तो ये अब तक का सबसे ख़तरनाक दावा है। ज़रा आप खुद ही अंदाज़ा कर लें इससे कि इमरान खान की जान भी ख़तरे में है। इस्लामाबाद पुलिस टीम को लाहौर में ही रुकने की हदायत कर दी कि पुलिस वहाँ पर ही रुके। इमरान खान को दीगर मुकदमात में गिरफ्तार करने के लिए मुशावरत जारी। गिरफ्तारी के हवाले से पंजाब हुकूमत से भी मदद लेने का फैसला। ज़मान पार्क में वफाकी पुलिस को रुकने वाले कारकुनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने पर भी गौर। पुलिस टीम ताहाल ज़मान पार्क में मौजूद है। इस्लामाबाद पुलिस ने इसकी तस्दीक जनाब कर दी है। इमरान खान जेल में हुए तो क्या करना है, इस हवाले से भी मुशावरत जनाब जारी है। IG इस्लामाबाद की SSP इस्लामाबाद को इमरान खान को आज ही गिरफ्तार करने की हदायत, और इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत से मदद लेने का फैसला किया गया है। तो ये एक बड़ा तमाशा लगा दिया गया है। और एक वही एमरजेंसी शेख रशीद ने भी आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो उन्होंने भी यही कहा कि ये चाहते हैं कत्लो गारत हो, फसाद हो, और उसकी आड़ में यानी यही मंसूबा है ना कि पूरा मुल्क बंद हो जाएगा, दंगे होंगे, फसादात होंगे, एहतजाज होंगे, ये कोई सालची अनासर उसमें घुस जाएंगे, कोई गोलियां चलवा देंगे, कोई ड्रामा लगा देंगे, एक बड़ा तमाशा लग जाएगा, और उस तमाशे की आड़ में फिर मुल्क के अंदर इमरजेंसी लग जाएगी और इंतखाब मुलतवी हो जाएंगे। तो बेसिक मकसद है इलेक्शन से भागना। बेसिक मकसद यह है कि इस एक शख्स का हम मुकाबला नहीं कर सकते, उसके मुकाबले पे हम खड़े नहीं हो सकते। हिजड़े हैं ये, हिजड़े कि एक शख्स से, एक मर्द से ये डरते हैं सारे, चाहे बंदूकों वाले हैं, चाहे ये इंपोर्टेड हैं, कि इलेक्शन में ना जाया जाए, फिर चाहे किसी भी कीमत पे, चाहे इमरान खान को कत्ल ही कर दिया जाए, जेल में ही डाल दिया जाए, चाहे उसका जहाज उड़ाया जाए, जो भी किया जाए, लेकिन मुल्क को ऐसी राह पे लेके जाया जाए कि जहां पे इंतशार हो। और याद रखिए, ये ज़हन में कर लीजिए, तमाम इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं जिस तरह की पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल हो चुकी है,
یہ ملک تو اتنا سا جیسے معصوم بچہ ہوتا ہے نا، معصوم بچہ چھوٹا سا، وہ نومولود، وہ سردی بھی نہیں برداشت کر سکتا، گرمی بھی نہیں برداشت کر سکتا، اسی طرح یہ ملک اس نہج پہ آ چکا ہے، ایک چھوٹا سا معمولی سا جھٹکا بھی اس ملک کی مارکیٹ افورڈ نہیں کر سکتی۔ چھوٹا سا جھٹکا لگا، اس ملک کے اندر ڈالر اڑ کے 400 سے بھی اوپر چلا جائے گا اور ہر چیز قابو سے نکل جائے گی۔ لیکن کیونکہ عمران خان کو پکڑنا ضروری ہے، اور عمران خان کیونکہ ان کے نزدیک بہت بڑا ٹیررسٹ ہے، اس کو نہ پکڑا تو ملک نہیں بچے گا، اس کو پکڑنا ہر حال میں ضروری ہے، تو لہٰذا پھر تجربہ کرنے والے اب کسی بھی تجربے سے گزر جانا چاہتے ہیں، لیکن فیصلہ پاکستانیوں نے کرنا ہے اور اپنے ذہن میں خاکہ تیار کرنا ہے، کوئی ایک لاجک تیار کرنی ہے کہ اس وجہ سے عمران خان کو یہ گرفتار کر رہے ہیں، یہ جرم ہے عمران خان کا، یہ جرم ہے پاکستان